Welcome to NR Pathshala. Today we'll be discussing Nadiya Alalu Siri Kannada Class 5 Question Answers. Padagala Artha, that is meanings. First one, Antardhana, Kanmareyagu, Mayavagu, means disappear or vanish. Anahuta, Tondare, Apaya, means disaster or trouble. Atanka, Bhaya, Talamala, anxiety or fear. Kolakku, Malina, Galiju, means dirty. Gulle, Bobbe, Bokke, means swelling because of infections. Like you get boils, pus-filled boils because of infections. Chikitse, Araike, Shushrushe, means treatment. Chinte, Yochane, Dhukka, means worry. Jalachara, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜೀವಿಗಳು, means the life form that is present in the water like fish and all. Jala means water, chara means movement, so the life form that are moving in the water. Tavaka, atura, taraturi, means eagerness or restlessness. Takitu, Kattappane, Yecharike, means warning or official warning. Turike, Nave, Kereta, means itching. Daurjanya, Dabbalike, Himse, means cruel or violent behavior or inhuman treatment. Duttane, Ekaeki, Iddakkiddante, means abruptly, means suddenly doing something. Panatodu, Dhrida Nirdara Kaigollu, Pratidne Madu, means vow to do something. Take a strong decision. Malinya Rahita, Malinya means pollution, Rahita means no pollution. So, Malinate illada, Kole illada, means pollution free. Murche, Pradne tappu, Yechara tappu, means unconsciousness or faint. Vishakanye, ಇಡೀ ದೇಹ ವಿಷದಿಂದ ಕೂಡಿದವಳು, poisoned maiden, means her body is full of poison. Sankula, Samuha, Gumpu, means gathering or a crowd. Sonku, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುವ ರೋಗ, means contagious infection which can spread from one person to another. Shoshane, Tulita, Himse, means harassment. Abhyasa, that is exercise. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. So question 5 questions are given. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, questions. ಉತ್ತರಿಸಿ means you have to answer these questions. First question, ಯಾರಿಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಸೋಂಕು ತಗಲಿತು? ಯಾರಿಗೆ, for whom? ಮಾಲಿನ್ಯದ means ಮಾಲಿನ್ಯ means pollution. ಸೋಂಕು means infection. ತಗುಲಿತು, or who got the infection because of the pollution. ಉತ್ತರ, ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಸೋಂಕು ತಗಲಿತು. So who got the infection? Nadiyalli means in the river.
ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು means children. What they did? Snana means they took bath. They went for swimming, no? In the river. So the children who went for swimming in the river, they got infected because of the polluted river. So ಮಾಲಿನ್ಯದ ಸೋಂಕು ತಗಲಿತು. ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಗೆಳೆಯ ಗೆಳತಿಯರು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರು? ಗೆಳೆಯ ಗೆಳತಿಯರು. ಸೊ ಗೆಳೆಯ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಲೈಕ್ ಗೆಳೆಯ. If it is a girl then we say it as ಗೆಳತಿ. So boys and girls ಎಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರು? Where did they take bath? ಸ್ನಾನ is bath. ಎಲ್ಲಿ? Where did they take bath? Answer, ಗೆಳೆಯ ಗೆಳತಿಯರು ಮಾಲಿನ್ಯ ತುಂಬಿದ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಗೆಳೆಯ ಗೆಳತಿಯರು ಮಾಲಿನ್ಯ ತುಂಬಿದ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ a nadi, the river which was polluted, ಮಾಲಿನ್ಯ. In that river they took bath, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರು. So here instead of ಎಲ್ಲಿ you have to write ಮಾಲಿನ್ಯ ತುಂಬಿದ ನದಿಯಲ್ಲಿ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದವರು ಯಾರು? ಸೊ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದವರನ್ನು whoever went to swim in that river, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದವರು ಯಾರು? ಆಸ್ಪತ್ರೆ means hospital. Who took them and admitted in the hospital? Answer, ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದಾರಿಹೋಕರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು. ಸೊ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ the children who were swimming or bathing in the river, ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, these children were struggling and screaming in the river. So ದಾರಿ ಹೋಕರು, ದಾರಿ means road, ಹೋಕರು, those who were passing by in that road, they came and admitted them in the hospital. So ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು. ಸೊ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದಾರಿ ಹೋಕರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ನದಿ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಯಾರು ದುತ್ತನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಳಾದಳು? ಸೊ ನದಿ ಮಧ್ಯದಿಂದ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್. ಯಾರು? ಹೂ. ದುತ್ತನೆ ಮೀನ್ಸ್ ಸಡನ್ಲಿ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಳಾದಳು. ಹೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಳಾದಳು ಮೀನ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್. ಸೊ ಹೂ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಸಡನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್. ಉತ್ತರ, ಕೊಳೆ ಕೆಸರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ನದಿ ದೇವತೆ ನದಿ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಧುತ್ತನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಳಾದಳು. ಸೊ ನದಿ ದೇವತೆ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಗಾಡೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿವರ್. ಸೊ ಹೌ ವಾಸ್ ದ ರಿವರ್? ಕೊಳೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡರ್ಟಿ. ಕೆಸರಿನಿಂದ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲಶಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡರ್ಟಿ. ಕೂಡಿದ ನದಿ ದೇವತೆ. ನದಿ ದೇವತೆ is a devate or the goddess of the river who was dirty and filled with dirt, that is slush. ನದಿ ಮಧ್ಯದಿಂದ, that is from the middle of the river, ಧುತ್ತನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಳಾದಳು. So suddenly she appeared from the middle of the river. So goddess of the river who was looking very dirty, she was dirty, ಕೊಳೆ ಕೆಸರಿನಿಂದ. So she suddenly appeared from the middle of the river. Fifth question, ಮಕ್ಕಳು ಯಾರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನದಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು? ಸೊ ಮಕ್ಕಳು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಯಾರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ? ಸಹಕಾರ ಮೀನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್. ವಿತ್ ಹೂಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ನದಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಟು ಕ್ಲೀನ್ ದ ರಿವರ್. To clean the river, they took the responsibility. So with whose help they took the responsibility? ಉತ್ತರ, ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಹಾಗೂ ಊರವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನದಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. So here children along with their ಹೆತ್ತವರು means their parents, ಹಾಗೂ ಊರವರ means people of that place.
along with their help, ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ, they took the ಜವಾಬ್ದಾರಿ, that is a responsibility to clean the river. So here instead of ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ, instead of ಯಾರ, here you only have to write down ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಹಾಗೂ ಊರವರ. Rest is there in the question. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. So here questions are given. Again 5 questions are given. You have to answer in 2 means 2, 3 means 3. ವಾಕ್ಯಗಳು sentences means short answers. You have to answer in 2 or 3 sentences. First question. ಮಕ್ಕಳು ಏಕೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರು? ಸೊ ಮಕ್ಕಳು, that is the children. Why? ಏಕೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರು? Why did they take bath in the river? ಉತ್ತರ, ಭಾನುವಾರ ಶಾಲೆಗೆ ರಜವಿದ್ದುದರಿಂದ ಆಟವಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ಆಟವಾಡಿ ನಂತರ ಸೆಕೆಯನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಭಾನುವಾರ, that is Sunday. ಶಾಲೆಗೆ ರಜವಿದ್ದುದರಿಂದ, ಸೊ ಸಂಡೇ there is a holiday. Raja is holiday for the school. So what did the children do? ಆಟವಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. So the children went to play. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ಆಟವಾಡಿ, so they played. How long did they play? Till afternoon they played. So ಮಧ್ಯಾಹ್ನ means afternoon. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ means till afternoon they were playing. ಆಟವಾಡಿ ನಂತರ, later on, ಸೆಕೆಯನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ. ಸೆಕೆ means it was so hot that they were sweating. So heat was more. So ಸೆಕೆಯನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ, they couldn't tolerate the heat. So what they did? ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರು. So they started taking bath in the river. ಸೆಕೆಂಡ್, ಸ್ನಾನದ ಬಳಿಕ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ನಾನದ ಬಳಿಕ. ಬಳಿಕ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬಾತ್. ಸ್ನಾನದ ಬಳಿಕ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್? ಸ್ಥಿತಿ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಸಿಚುವೇಶನ್? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬಾತ್? ಆನ್ಸರ್, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳ ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಎದ್ದು ವಿಪರೀತ ತುರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ನೋವು ತಾಳಲಾರದೆ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೊರಲಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾರೋ ದಾರಿ ಹೋಕರು ಅವರನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ತೀರಾ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್? ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಆಫ್ಟರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬಾತ್ ಇನ್ ದ ರಿವರ್, ಮಕ್ಕಳ ಮೈಮೇಲೆಲ್ಲ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಎದ್ದು ವಿಪರೀತ ತುರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸೊ ವಿಪರೀತ ತುರಿಕೆ means ವಿಪರೀತ means extreme. ತುರಿಕೆ means itching started. And what happened to their skin? ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ all over their body ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ, ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ means big big, fat fat. ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಎದ್ದು, ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿಯರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಗುಳ್ಳೆಗಳು. ದೆನ್ ವಿಪರೀತ ತುರಿಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಚ್ಚಿಂಗ್. ನೋವು ತಾಳಲಾರದೆ, ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಟಾಲರೇಟ್ ದ ಪೇನ್. ಸೊ ನೋವು, ಪೇನ್, ತಾಳಲಾರದೆ, ಕುಡಂಟ್ ಟಾಲರೇಟ್. ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ ಬಿದ್ದು ಹೊರಲಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ದೇ ಫೆಲ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವೆರ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್, ನಾವು ಹೂ ಸಾ ದಿಸ್? ಯಾರೋ ದಾರಿ ಹೋಕರು, ಸಂಬಡಿ ಹೂ ವಾಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಬೈ ಇನ್ ದಟ್ ರೋಡ್. ಸೊ ಯಾರೋ ದಾರಿ ಹೋಕರು ಅವರನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು, ಸೊ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಕ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, he took the children. Where did he take? To the hospital. ಸೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು. They admitted them to the hospital. Now how was the situation of these children? ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ತೀರ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. Their health was very bad. Third question. ರೆಹಮಾನ್ ಜಲದೇವತೆಗೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳಿದ?
So Jaladevate is the goddess of the water. Jala means water. Devate means goddess. So goddess of water. Rahman, what did he tell to Jaladevate? Uttara, ರೆಹಮಾನ್ ಜಲದೇವತೆಗೆ, ಈಗ ನೀನು ಕುಲಷಿತಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬಾರದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾರದಂತೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ವೈದ್ಯರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ರೆಹಮಾನ್ ಟೆಲ್ ಟು ದ ಗಾಡೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್? He says, ರೆಹಮಾನನು ಜಲದೇವತೆಗೆ, what does he say? ಈಗ ನೀನು ಕುಲಷಿತಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, because you are polluted. Kulashita means polluted. Kulashita, or if this word is difficult, you can use the word malinya or malina. Okay? ಕುಲಷಿತಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬಾರದು. So we should not drink your water. ನೀರನ್ನು, water, ಕುಡಿಯಬಾರದು. You should not drink. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾರದಂತೆ. Should not bath also. So ಸ್ನಾನ, bath, ಮಾಡಬಾರದಂತೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು, so this matter, ವೈದ್ಯರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. So the doctor, ವೈದ್ಯರು means doctor, has taught them or told them this water is polluted, so you don't drink that water, don't bath in that water. So this was told by the doctor to these children. ನಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯರು ಮೀನ್ಸ್ our friends who are boys and girls. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, these my friends took bath in your river, and what happened to them? ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿ, they became very ill. ಅಸ್ವಸ್ಥರು means ill. ಸ್ವಸ್ಥ means healthy. Opposite of that is aswastha means unhealthy or ill. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, they are admitted in the hospital ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. So this is what Rahman told to the ಜಲದೇವತೆ. Fourth question, ನದಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತಾಗಲು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ಸೊ ನದಿ ಮೀನ್ಸ್ ರಿವರ್. ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತಾಗಲು. ಸೊ ಹರಿಯುವಂತಾಗಲು ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಹೌ ದ ರಿವರ್ ಶುಡ್ ಫ್ಲೋ? ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್. ದ ರಿವರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫ್ಲೋ ವೆರಿ ಕ್ಲೀನ್. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ? ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ? ಉತ್ತರ, ನದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ವಸ್ತು ಸೇರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಲಿ, ಊರಿನ ಸಮಗ್ರ ಕೊಳಚೆಯಾಗಲಿ ಯಾವುದೂ ನದಿಗೆ ಸೇರದಿದ್ದರೆ ನದಿಯು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹರಿಯುವುದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕೀಪ್ ಅವರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್? ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ? ನದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ವಸ್ತು ಸೇರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್, ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎನಿ, ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ, ಎನಿ ಮಾಲಿನ ವಸ್ತು ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಪೊಲ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ರಿವರ್, ಸೇರಬಾರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ರಿವರ್, ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರೀಚ್ ದ ರಿವರ್. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಲಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ means factories. From the factory outlets all this chemical waste water comes, no? So rasayanika means chemicals, okay? ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಲಿ ಆರ್ ಊರಿನ ಸಮಗ್ರ ಕೊಳಚೆಯಾಗಲಿ. ಸೊ ಊರು ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ರಿವರ್. ಸಮಗ್ರ ಕೊಳಚೆಯಾಗಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡರ್ಟಿ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ villages or the places, and the chemical water from the factories should not reach the river. Nadige seradiddare, so if it does not reach the river will be clean.
ನದಿಯು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹರಿಯುವುದು. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಜಲದೇವತೆ ನನಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬಲ್ಲಿರಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವೇನು? ಸೊ now this question is for you all. You should think and write this answer. So if the Jaladevate, that is if the goddess of the water appears before you and if she asks you, what can you do for me? What will be your answer? So you have to think and write your answer. What will you say to the goddess of water? How will you protect her? How will you keep her clean? ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪದಗಳಲ್ಲಿ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ MCQ. 4 options are given. So ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದ means they have given the options. You have to pick the right one and answer here. First one, ಮಕ್ಕಳ ಮೈಮೇಲೆಲ್ಲ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಎದ್ದು ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ಮೈಮೇಲೆಲ್ಲ, ಆನ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಬಾಡಿ, ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಕೇಮ್. ನೋ, ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್? ನೋವು, ದಟ್ ಇಸ್ ಪೇನ್. ತುರಿಕೆ, ಇಚ್ಚಿಂಗ್. ಸಂತೋಷ, ಹ್ಯಾಪಿ. ಆಸಕ್ತಿ, interest. So what started after they got the boils? Turike, itching started on their skin. So the answer is turike. Second, ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಡ್ಯಾಶ್ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೇರ್ ದೆ ವೆಂಟ್? ಫಾರ್ ವಾಟ್ ದೆ ವೆಂಟ್? ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು, ದಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಾತ್. ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು, ದಟ್ ಇಸ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಆಟವಾಡಲು, ದಟ್ ಇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ. ಚಿತ್ರ ಬರೆಯಲು, that is to paint or sketch. So why did the children go in the morning? Children went to play, ಆಟವಾಡಲು. So answer is ಆಟವಾಡಲು. Third, ಮಲಿನ ನದಿಯು ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಶ್. ಮಲಿನ ನದಿಯು, that is the polluted river. ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವಕ್ಕೆ, so for the life of the people, it is dash. ಉಪಕಾರಿ, ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಸಹಕಾರಿ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಅಪಾಯಕಾರಿ, ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಆರೋಗ್ಯಕಾರಿ, ವೆರಿ ಹೆಲ್ದಿ. ಸೊ ಮಲಿನ ನದಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ವಾಟರ್, ಈಸ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಫೋರ್ತ್, ನನ್ನ ಮೇಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮನುಷ್ಯರ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸೊ ನನ್ನ ಮೇಲಾಗುತ್ತಿರುವ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿವರ್. ಜಲದೇವತೆ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಿಸ್. ನೋ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ people are doing to me, that should completely stop. So what are these people doing to the river? Saujanya means come. Karunya, merciful. Preeti, loving. Daurjanya, harassment. So answer is Daurjanya. Daurjanya. This you should read like this. Daurja and nya. Daurjanya.